सत श्री अकाल एंड वेलकम टू सीजे सिद्धू शो। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि हर थर्सडे असीं तुहानूं किसी ना किसी कम्यूनिटी एक्टिविस्ट किसी डॉक्टर नाल या पॉलिटिशियन नाल गलबात कराई दी है। मेरे शो का मकसद ऑलवेज ये हुंदा कि अपनी कम्यूनिटी नूं आपां वध तो वध इन्फॉर्मेशन दे सकीए ताकि वो इनफॉर्मड डिसीजन बना सकन। जिवें कि कोविड दे दौरान साल तो उपर हो गया लोग घरां च बैठे है तो उसने काफ़ी प्रॉब्लम्स कॉज कीतियां एंड वो वेरीएंट करके वो होर वध रहा है। पर उस च जिहड़ा स्पाउसल अब्यूज़, मैंटल हैल्थ, डोमैसटिक प्रॉब्लम्स, सो एडिक्शन, ओपीओड क्राइसिस, इदां दे काफ़ी मुद्दे उभर के आए हैं। सो मैं फिर सोचा कि इसलिए सर नाल ढुकवां होर कोई विषय अज नहीं हो सकता कि आपां उस दे बारे गलबात करिए। तुहानूं पता ही है कि 3-4 वीक पहला इसे शो दे विच द वूमन ऑफ ऑप्शंस की तरफों कमलजीत लेल जिहड़े कि इन्हां दे बोर्ड चेयर है एंड पैनी प्रीडी मेरे शो ते आए सीगे ते उस दे विच असीं इस बारे ब्रीफ दे विच गलबात कीती सी। जिवें तुहानूं पता ही है कि यह जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ऑप्शंस कम्यूनिटी सर्विसिज जिहड़ी है सोशल सर्विस एजेंसी हैगी है। इत्थे 550 स्टाफ काम करते हैं तो लास्ट ईयर इन्होंने 1 लाख जिहड़े पीपलों की हैल्प की सीगी। इन्हां कोल 88 प्रोग्राम्स है एंड प्रोग्राम वूमेन्स लेडीज़ का ला लो, चिल्ड्रन का, बच्चों का ला लो, जिहड़ी लेडीज़ नूं रिस्क ते है उन्हां दे प्रोग्राम है। ऑटिज़म का प्रोग्राम भी है, इमीग्रेंट्स लई इंप्लॉयमेंट के प्रोग्राम्स भी हैगे है, रिफ्यूजीज़ लई प्रोग्राम्स हैगे है। सो इस तो अलावा ये रन करते बिल रीड शैल्टर क्लोवरडेल दे विच ते शैल्टर इन लोअर मेनलैंड एंड सो इन्हां दे मल्टीपल प्रोग्राम हैगे। इन्हां दे फंडिंग का सोर्स नॉर्मली 3 लैवल ऑफ गौरमेंट्स हैगा आ, पर यह जिहड़ा नवां इन्हां ने उपराला चक्या आ जिहदा वूमन ऑफ ऑप्शंस 50 वूमन ऑन 50th एनिवर्सरी ते जिन्हां नूं कि तुहाडे नाल गलबात कराई सी, अज भी उन्हां नाल थोड़ी गलबात होऊगी। इस प्रोग्राम दे विच सब तो पहला अज मेरे नाल शामिल हन हरपाल जौहल जिहड़े कि ऑप्शन कम्यूनिटी सर्विसिज दे विच इन्हां दा रोल डोमैसटिक वायलेंस इंटरवेंशन प्रोग्राम है ते इन्हां दी मास्टर्स डिग्री है साइकोलॉजी एंड रजिस्टर्ड क्लीनिकल काउंसलर विद BC एसोसीएशन ऑफ क्लीनिकल काउंसलर्स। 30 साल का इन्हां नूं तजर्बा आ ते जिहदे विच इन्हां एडिक्शन जिहड़ी मैं गल कीती सी फैमिली वायलेंस, मैंटल हैल्थ, ग्रीफ एंड ट्रामा जो हो जाता जो लोगों को सदमे ये लगते वो किमें आपां हैंडल करना आ तो इन्हां ने कम्यूनिटी नूं काफ़ी डिफरेंट कैपेसिटी दे विच सर्व कीता आ। ते इस तो अलावा साउथ एशियन कम्यूनिटी दे विच TV रेडियो ते जाके भी इन्होंने काफ़ी गलबात की है एंड इस तो अलावा इन्हें बोर्ड मैंबर भी है पीक हाउस रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट प्रोग्राम फॉर यूथ एंड मूड डिसऑर्डर एसोसीएशन नाल MDA नाल इन्हां दा भी काफ़ी इन्हां दा तारुफ है। सो मिस्टर जौहल वेलकम टू CJ सिद्धू शो। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी। हाँ जी धन्यवाद। एंड तुसीं लिखिया कि तुसीं एक बुक भी को ऑथर की है, वो की वो किताब का नाम है जिहड़ा रिवर हॉस्पिटल ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ 1991-92 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਈਅਰ ਅਗੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁਕਲੈਟ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕੀਏ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਸਪਾਊਸਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਔਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ डिफिकल्ट पीरीयड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਜੌਹਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਫਰਮ ਹੋਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ? ਓਕੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ 19 ਇਹ ਫੈਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀ, ਮਤਲਬ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਆ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਪਈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਪਾਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਧੋਂਦਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੰਟਰ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧਿਆ ਕਿ ਘਰ ਲੋਕੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਈ, ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, 12-13 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਸੌਂ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ BS ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 300% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਈ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਜੋਹਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਗਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਇਨ ਸਿਮਿਲਰ ਰੋਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਕਲਾਇੰਟ ਹਰ ਸਾਲ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ 4 ਮੰਥ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਸਾਡਾ April 1 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 47 ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਵੇਖਣੇ ਸੀ ਕਲਾਇੰਟ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 47 ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਥੋੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ ਪਰਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੋ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ। ਯੂਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਲਰ। Oh, hello. CJ, is that you? Yes, Judy. Judy Higginbotham, long-serving counselor, 25 years, always involved in a community. Welcome to CJ Sidhu Show, Judy. Oh, it's so nice to hear your voice,
How's your beautiful wife, Gail? Yes, she's doing very well. Thank you. Okay. Now I hear that you're interviewing some of the people from Options. Yes, I'm with Mr. Harpal Johal, Hello. and he's live on the studio, Judy, and you have quite a bit involvement, Judy, and tell us a little bit about Options Community Services and your involvement. Oh gosh, you know, CJ, I go back years. Before I was elected on council, I sat on their board of directors. After that, while I was on council, I worked with David Blair, who was a young man that worked with Options, and which was then called, I can't remember what it was called, but we worked close together with all of the projects that we had in the community, with women. They worked with youth, they worked with homeless, the disadvantaged, new Canadians. They were all over the place. They were such a solid, supportable organization. I just, after I retired, I received a phone call from Options, and they said, would you be, or would you help raise funds for 100-unit affordable housing project? And I said, yes. Because, no, Options not only put together CJ, they also act on them. And this is what's happening. They're found the solution. They're putting these together. They know that this is where they should be setting up affordable housing projects. They should be working with the community, and they should be providing service. So it's not the housing project, it's a housing project service, and it is helping those that need that service. So, of course, I was going to help out. Oh, my goodness, of course I would. Yeah, so ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੁੜੀ ਹੇਗਮਬੋਥਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜੂਡੀ what I'm doing is in a summarized way what you are saying I'm translating in Punjabi so basically your involvement you're one of those 50 women and you always put your hand up to help always I seen you helping the community and why is so important to have a affordable housing for women? In particular, women are the ones who have family. They're ones that have the most fun when they're in an unforgivable situation in the home where they're being abused, or women have challenges in jobs and sticking to jobs because of children and help out. They seem to have more challenges in the community. So when this project came forward, this will be not primarily for women, but it will certainly be there for women who are those in need. And always in society, it's ones that nurture, the ones that look after children, the ones that are, sometimes compromised in a situation. So we need to support them. But remember, CJ, this will help homeless, this will help seniors, this will help new Canadians, families. So it's just for women, but it primarily, that's the need will come. ਸੋ ਜੂਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੂਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬਲਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਤੇ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ So, how people can donate, Judy? Your last comment. Oh, okay. Well, first of all, you have to go on Options website, options.org, and then you go to Women of Options, which will be you press a button, and then you will see all the Women of Options come up. And if you want to give me, I would be absolutely delighted. I put in $1,000
my own because I thought it would challenge people to match that amount and would really want women to come and to donate. But $1,000 isn't the only number. I had donations. I have a $25,000 donation, but I also have a $20 donation. Jay? Yeah. That's important, is to get people involved, make them aware, and make them feel that they are making a difference, keeping their community safe and healthy for women in need. Well, thank you for your time, Judy. It's a pleasure talking to you, and it's been a while in this COVID situation, not able to see each other, but we see each other on the Facebook or these kind of programs, and appreciate your time. Thank you very much. Thank you. You're very welcome, Jay, and thank you for supporting our cause and allowing us to bring it forward to your listeners. Thank you, Judy. Okay. So yes, and Judy Higginbotham, ਜਿਹੜੇ ਕਿ long serving counselor ਰਹੇ ਆ, always help the community, and ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ options ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ women of options ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਜੋਹਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਹੈਲਪ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੀਚ ਆਊਟ, ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਵਿਮਨਸ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਜੋਹਲ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਯੂ, ਜਦੋਂ ਪੀਪਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਕਾਲਰ, ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਲਾਈਨ। Hi. Oh, hi, Jyot. Hi, Uncle. I know it's strange. Oh boy, I know you first and foremost as Uncle G and second as Mr. Sidhu. Well, Jyot is our little Jyot is not a little anymore. Jyot is a doctor now, pediatrician, and studied, spent some time in USA, now back home. And her service is in Surrey. Tell us a little bit about your experience moving from USA to Canada back and back at home, and tell us a little bit about your services, Jyot. So, yeah, I work as a family physician in Surrey now. And you feel free to, Jyot, Punjabi ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ। Oh, yeah. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਲਓ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੰਟਲੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਔਲਿਕਸ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 81 and 120th।
ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ I think adjustment period ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ health care system ਆ ਉਹ completely ਅਲੱਗ ਹੈ ਆਪਣੇ health care system ਤੋਂ but it's been wonderful I think being in the community and being able to serve my Indian community is bringing me a lot of joy so I think it's a mixed experience when it comes to healthcare but overall I'm adjusting well and बहुत खुशी मैंने feel ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ मैं ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ Well, Jyot, I'm not surprised. You're a daughter of my good friend, Member of Parliament Sukh Taliwal. He's serving a community, you know, and we were together yesterday, and he's doing a great job. No wonder you helping a community. Just tell me why you joined this 50 woman option options. So I think it's important, right? Especially actually ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ donations collect ਕਰਦੀ ਸੀ I think ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ realize ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ important ਆ emotionally well-being ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ safe ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ totally release ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ and be ourselves and ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ and I think that ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ it's so hard there's so many females that don't have a place to go or they're in situations of domestic abuse or even males I've come across you know and ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ resources ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ and ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ right ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ help ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ so for me ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ affordable housing campaign ਆ and it's led by women I thought you know what ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ help ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ support ਵੀ provide ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ whether it's mental or physical ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ so that's why I chose to do this. That's so nice of you, Jyot, and thank you for sharing your thoughts. ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ viewers ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ thoughts share ਕੀਤੇ. Keep up the good work. So proud of you, Jyot. Thank you so much, Uncle. Take care. Yeah, you take care. Thank you. Bye. Caller, you are online. Yes, hi CJ, it's Diane Watts here. How are you? I'm very good, Diane. How are you? I'm doing well. Are you keeping safe? Oh, that's good to know. Everybody knows Diane Watts, former mayor of Surrey, very well sought after speaker and very good friend. So tell us about options and your involvement, Diane. Well, you know what? I'm very proud to be one of the 50 women that are part of this campaign. And their 50-year anniversary was one that we really wanted to celebrate and really affect change in the community. And I think, as you know, Options has been around for many, many years. And I worked with Options when I was on council, when I was a mayor, and when I was a member of parliament. And just to make sure that the supports were in place and that we were helping those that are less fortunate. But this particular initiative is quite remarkable because it is an affordable housing project. And there's about 100 housing units. And there's about 30 that are market rental and 70 that are not. And the ones that are not are helping women that are fleeing violence. They're helping refugees. They're helping seniors. And they're also helping risk at youth. So I think that with all of that combination, and as well, the community services that are embedded in that facility to really support those in need. So for me, it was really important to make sure that we have this facility within the city because, as you know, CJ, our city has many, many needs, and I think it's really important that we help those that are less fortunate. ਸੋ ਡਾਇਨ ਵਾਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੁਆਇਟ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਉਹ ਬਣਨੀਆਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ ਜੀ ਤੋਂ
30 ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਬਾਕੀ 70 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਜੋਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ that's why it's called affordable housing. And Diane, so how's the fundraising going so far? Well, it's going really well because we've got, like I said, 50 remarkable women celebrating the 50th anniversary of Options. And we're putting the word out, and of course, any little bit helps. And you can go onto the website, which is womenofoptions.com or .ca, sorry. And pick any of the 50 women, and you can donate in their name. And it's any amount is good because when we all come together to make sure that we're supporting the people in need, it's always a good cause. And that's what we should be doing in giving service and helping the community. ਸੋ ਡਾਇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ womenofoptions.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਇਨ ਯੂਰ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟਸ Well, I would just like to say that projects like this really bring the community together. And I think it's really important that we look at those that are in need. And, part of everything that we do in life is around being in service of others. And so anytime we can do that, I think it's really important. And Diane, it's even more important in this COVID situation where people are stranded at their houses for almost a year, one way or the other. Isn't it even more crucial for us to be, helping these kind of causes? Absolutely, CJ, because you know what? There's a lot of people out there that have lost their jobs, that, can't pay rent, and that really need support and help. And I think that's when we can come together and really make a difference. And some of us are more blessed than others, and so it's time to make sure that everybody gets a helping hand when needed. Well, thank you very much, Diane, for your time. You're always serving a community and such an ambassador for our communities one way or the other. Always is pleasure, spending time with you and we had on my program. So thank you. My pleasure, CJ. Thank you so much. You're very welcome. So and Diane Watts, former mayor of Surrey, one of the most popular in the world actually, and also as a member of parliament. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵਰਦੀ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਫਾਰਚੂਨੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਫਾਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਇਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਆਫਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੋ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਦੈਟਸ ਸੋ ਨਾਈਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟਰ ਜੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸਟਰ ਜੋਹਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਪੇਡ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆ ਓਕੇ Yes, caller, you are online. Hi, it's Rebecca Darnell. I'm calling for Women of Options.
Oh, hi, Rebecca. How are you? I'm great. Is that CJ? Yes, Rebecca. Hi, CJ. How are you? I don't think we had a chance to meet face to face, but I think we did meet face to face back in 2011 when I was running for the federal Liberals. oh, so, okay. Yeah. That's I thought the name sounds so familiar, and you I know, haven't and changed a bit. yes, Rebecca, and you know, and you involve one way or other in the community, you know, about mental health, wellness. As a lawyer, you involve in a different organization. Tell us a little bit more about your involvement, like even your practice, family practices around these kind of issues. Okay. Well, certainly, you know, I've had the privilege of serving as a family lawyer and a lawyer generally. About half of my practice is family law since 1995, when I opened up my law firm here in Langley. And about half of my files, I found, my family files, they involved a significant mental health component, ranging all the way from psychosis to, you know, substance abuse and those sorts of issues. And these things create havoc, and they cause people to be in vulnerable positions. And that's where, you know, we as a community, I think, need to come together in order to provide some awareness and some resources for people that are vulnerable and marginalized in our society. ਸੋ ਰਬੈਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਲੋਅਰ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਐਂਡ ਰਬੈਕਾ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਪੀਪਲ ਕੈਨਟ ਅਫੋਰਡ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਜ਼ ਏ ਲੋਅਰ ਹਾਊ they get the help. How, I'm sorry, what was the... Yeah, so my question is, let's see If somebody they can't afford need a my lawyer's services, right? Yes. And that's your profession. And let's see some woman, you know, can't afford the hire a lawyer. How you guys help them? Well, there's all kinds of organizations out there that do pro bono work. There's one called the Rise Women's Clinic, which is connected to the University of the British Columbia Peter Allard School of Law. And that's certainly one resource. And there's also some other clinics out there that can be resourced online, as well as legal aid. And so legal aid is there, and particularly for women and children and also men that are suffering domestic violence and those sorts of issues. So legal aid is still there, and although it's been cut back from its heyday of the early 1990s, and it's still a viable option to make sure that women and children are safe. ਸੋ ਰਬੈਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਜੇ ਲੋਅਰ ਕੋਈ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਗਲ ਏਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਚ ਆਫ ਅਦਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਯੂਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਿਸ organization as Women of Options 50 Women, how your effort going, why you're involved, why it's important, Rebecca? Well, I think it's important because, you know, the primary concerns when people are vulnerable and when they're suffering from mental health issues are essentially safety, housing, employment, and income. And housing is just so important. When people are vulnerable and they have no place to sleep and they have no place to call home, they can't get ahead. They can't even maintain where they're at. And that even opened them for a abuse and yes, exploitation. And there's lots of very nasty people out there who will exploit vulnerable people. And that's why we as a community, I feel it's important that we come together and we do what it takes. You know, the Fraser Valley and the people in the valley have been extremely good to me. I've had a successful practice. I've been here since 1995, and I firmly believe that it's my obligation to give that back to the community. And that's why I'm involved in the 50 Women's Options. It's about giving back. You know, I'm a lawyer. I'm successful. I have a nice house. I have my own business. I drive nice cars.
But where will I be without the people that pick up my garbage, the people that do all of those things in this world that are really far more important than what I do? And that's very true, Rebecca ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਵੂਮਨ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜੇ ਉਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ abuse the possibilities. And I like your mantra on your bio, Rebecca, that you believe in a community, serving the community, then you better chances to succeed, and when you're successful, the community is also successful. Well, that's what I wanted to say. Essentially, the women of options are making a long-term impact here, and I call that a win-win-win. Because it's a win for the women, it's a win for the community, and it's a win for the future. So Rebecca ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ 'ਚ everybody wins। ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਆ। Everybody wins. Your final comments, Rebecca? Well, my final comments are: it doesn't matter how much. We need money to get this project off the ground, or in the ground, probably more accurate. So donate today. www.womenofoptions. I think it's .com. .ca. Sorry. And $25, $250, whatever you can spare, and remember, you will get a tax receipt for it as well. And the more the merrier. Look for my picture, read my bio, read all the other fabulous women that are involved in this. There is such an amazing group, and I'm so proud to have been asked by my good friend Jenny Hasselfield to join this group of women. Thank you for your time, Rebecca, and I fully agree with you. All the women on this options program, 50 women that put their name forward, are extremely amazing, hardworking ladies there, and they involve in a community one way or other. Not only they're raising money, but at the same time, they serve the community one way or the other. Thank you very much. Keep up the good work. One last thing I just wanted to say was that website for the Women of Options, you can go through there, and it's like the who's who of the women in the Fraser Valley who give back to this community. And I am so proud to be among them. Thank you. And thank you for calling in, and thank you for your time, not for us, but for the organization and for the community. Great. Thank you so much, CJ. Yeah, have a good day. You too. Bye-bye. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਬੈਕਾ ਡਾਰਨੈਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਂਗਲੀਜ਼ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ 50 ਵੂਮਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ womenofoptions.ca 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਜੋਹਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ, ਐਂਡ ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਡ EMPLOYEES ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪੇਡ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 200-300 ਲਾਈਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ।
ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੇ ਟਾਈਮ ਕਲੱਬਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਈਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦਾ? ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਕਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6045964321 604 599 4321। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ .ca। ਓਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਜੋਹਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ 6 ਫੀਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਥਾਈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਦੇ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ? ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਰੀ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਰਹੇ ਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਲਕੋਹਲ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਊਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੇਪਲ ਰਿਜ 'ਚ ਆ, ਕਿੰਗ ਹੈਵਨ ਹੈਗਾ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ 30 ਦਿਨ ਜਾਂ 6 ਵੀਕ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੌਕਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰੀਕ ਸਾਈਡ ਡੀਟੌਕਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ
ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਵਿਡਰਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਡੀਟੌਕਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਜੋਹਲ ਫॉर Thank you ਯੂਰ ਜੀ। ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Okay. ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬੜਾ ਫਾਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਜੋਹਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੇ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਗੇਨ ਮੇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ, ਸਪਾਊਸਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਆ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ .ca ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6045964321 604 596 4321 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਹੋਰ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਿਕਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੀਚ ਆਊਟ, ਗੈਟ ਏ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੂਡੀ ਹਿਗਮਬੋਥਮ, ਆਲਵੇਜ਼ ਸਰਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, longest serving one of the longest serving counselors in Surrey over 25 years। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਦੀ ਸਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਯੰਗ ਲੇਡੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਇਨ ਵਾਰਟਸ, ਸ਼ੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਮਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਫਾਰਮਰ ਮੇਅਰ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਹੈਲਪ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬੈਕਾ ਡਾਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਸੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਜਿੰਨੀ ਹੈਸਲਫੀਲਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 70 ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਮਰ ਦੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੇ ਬੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਦੇ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਧੋ, 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਵਾ ਦਵਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਬੇੜ ਤੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਮਚ। ਆਈ ਨੋ ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈਪੀ ਹੈਲਥੀ ਵੀਕਐਂਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।